یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 13. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا سوا اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا ہے. جیسے کہ ہمارا ایک گنان ہے پیروں کا. بچپن کے اندر اسکول میں ہم سیکھا کرتے ہیں ہے جی کہو رے جیوت میں کس کارن آیا جی نہ کی دی صاحب جینی سریوا جی. اے جیو، اے انسان، مجھے سمجھاؤ کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تم نے خدا کی عبادت نہ کی؟ جہاں جہاں ہمارے گنانوں کے اندر سریوا کا لفظ آیا ہے، اس سریوا کا مطلب عبادت ہے. کیونکہ عربی زبان کے اندر عبادت کہتے ہیں غلامی کرنے کو، خدمت کرنے کو، نوکری کرنے کو. جیسے کہ لفظ عبد ہے، عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے، عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے. جیسے کہ رسول پاک کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عبدنا و رسولنا، ہمارا بندہ ہے اور ہمارا رسول ہے. تو مومنو، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کھا پی کے سو رہنا نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے. صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ محمد و آلہ. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ خدا فرماتا ہے انسانوں اور جنوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہم الحمدللہ خدا کو ماننے والے ہیں، ہم لوگ بلیورز ہیں، اور خدا کے فرمان کو ہم قرآن پاک کی معرفت سے، رسول اللہ کی معرفت سے، اپنے اماموں کی معرفت سے، اپنے پیروں کی معرفت سے اور ان کے حکم سے ہماری جماعت کے اندر، بلکہ ساری امت محمدی کے اندر دائی ہیں، مشنریز ہیں، عامل ہیں، جو لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام سمجھا کے بتایا کرتے ہیں. خدا نے کہا ہے کہ ایسا ایک بھی ملک باقی نہیں، یعنی کنٹری کوئی باقی نہیں، ایسی ایک بھی نیشن نہیں کہ جس کے اندر میری طرف سے سمجھانے والے نہ آئے ہوں. خدا کا یہ دعویٰ ہمیشہ کے لیے سچا ہے. آج بھی اگرچہ ہمارے سامنے رسول اور نبی نہیں ہیں، مگر ایک بات تو سچ ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے امام بیٹھے ہیں. علی اور نبی کا نور ہمارے اندر موجود ہے، جو ہمیں دنیا کے حساب سے دین سمجھاتے رہتے ہیں اور کس طرح زندگی گزارنی، اس کے لیے ہمیں زمانے کے حساب سے ہم کو دورونی اور گائیڈنس دیتے ہیں. نبی کے زمانے کے اندر جو لوگ مسلمان ہوئے، ان لوگوں کے درمیان وہ لوگ کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول کو قبول کیا، انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا، انہوں نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا. نبی نے کہا کہ مجھ کو خدا نے پیغمبر بنایا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے مجھے حکم کیا ہے. لوگوں نے مان لیا.
मगर वो लोग भी थे कि जिन्होंने नबी को नहीं माना, और नबी को ना मानने की वजह यह थी कि उनके दिल के अंदर नबी के ऊपर एतबार नहीं था, यकीन नहीं था। इसलिए दीनदारों, उन्होंने नबी के पास से मौजज़ा मांगा और उन्होंने कहा कि अगर तू नबी है तो हमको मौजज़ा करके बताओ। रसूलुल्लाह फरमाते थे कि मौजज़ा करना मेरा काम नहीं, ये खुदा का काम है। फिर भी रसूलुल्लाह ने बहुत से मौजज़े किए, और वो लोग के जिन्होंने मौजज़े मांगे थे और नबी ने उनको मौजज़े दिखाए, फिर भी उन्होंने ईमान नहीं लाया। क्योंकि जो आदमी ने नबी के ऊपर पहले से ही एतबार नहीं किया है, तो मौजज़े के बाद वो क्या एतबार करेगा। नबी के ऊपर लोग एक इल्जाम लगाते थे कि वो जादूगर है, रूहानियत की साइड में नहीं जाते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैजिशियन बोलते थे, ये जादूगर है। और इस तरह अपना ईमान उन्होंने खराब किया, यानी कि अल्लाह के ऊपर जरूर मानते थे मगर खुदा ताला के इस नबी को नहीं मानते थे। मगर जिन्होंने ईमान कबूल किया, उन्होंने आंखें बंद करके कबूल किया। जब उनको पूछा गया, जैसे कि हजरत बिलाल ने नबी की एक तकरीर यानी कि वाज सुनी और उसके दिल के अंदर हुआ कि ये बात सच है, क्योंकि ये आदमी सच्चा है। तो उसको बहुत बरसों के बाद किसी ने पूछा, है बिलाल, तूने कोई भी उज़र के बगैर नबी की नबूवत को कबूल किया तो क्या था? कहता है, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते थे तो मेरे दिल के अंदर इस बात का टेका मिलता था कि ये जो चेहरा है नबी का, ये झूठ बोलने वाले का चेहरा नहीं है। क्योंकि झूठ बोलने वाले का चेहरा और होता है। झूठ बोलने वाले के चेहरे के अंदर से जो वाइब्रेशन निकलती हैं वो झूठी होती हैं। इस तरह से वो लोग दुनिया के अंदर जो खुदा ताला को मानते हैं, जानते हैं, नेक हैं, अच्छे हैं, इबादत वाले हैं, मोमिनो, आप उसके साथ जब भी बात करोगे, अगर आप रिसेप्टिव हैं, आपका दिल भी है वो पाक और साफ है, तो आप उस आदमी के अंदर की जो अच्छाइयाँ, नेकियां, इबादत के जो रंग हैं वो आपके दिल के ऊपर असर करेंगे। खोटा आदमी सच्चे आदमी की सच्चाई रिसीव नहीं करता, सच्चा आदमी ही सच्चाई को रिसीव करता है। रसूलुल्लाह ने जब भी ये बात कही कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो वो लोग जो सच्चे थे उन्होंने फौरन कबूल कर लिया, कोई उज़र नहीं किया। और इतना उनको यकीन हो गया कि उन्होंने अपने इस मजहब के लिए बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई मगर ईमान छोड़ा नहीं। यही हजरत बिलाल जो थे, ये किसी यहूदी के गुलाम थे। वो जमाने के अंदर लोग गुलामों को खरीद करते थे, जिस तरह गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा खरीद करते हैं, ऐसा इंसान को अपनी नौकरी के लिए खरीद करते थे। इनको गुलाम कहते हैं, इंग्लिश में स्लेव कहते हैं। इब्राहिम लिंकन ने 200 बरस पहले स्लेवरी को बंद करवाया, वगरना ये जितने भी काले लोग इधर हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, इनके बाप दादाओं को नाइजीरिया और दूसरे मुल्कों के अंदर से जो अफ्रीका में हैं पकड़ के ले आते थे और इनको यहाँ आके बेचते थे। तो वो जमाने के अंदर बिलाल एक यहूदी के गुलाम थे, मगर अंदर खाने मुसलमान हो गए थे। और वो जानता था कि मेरा जो सेठ है, मेरा मालिक है, वो इस्लाम का दुश्मन है, नबी का दुश्मन है। तो छुप छुप के इबादत करते थे। बहुत से गुलाम थे उस सेठ के। एक बहुत बड़ा रूम था जिसके अंदर ये सब गुलाम जमीन पे सोते थे। जब ये सब लोग सो जाते थे, वो जमाने के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, बत्तियां वगैरह नहीं थी, शाम पड़े तो इंसान खाना पीना खा के सो जाते थे। खासतौर पे नौकर तो जल्दी सो जाते थे, इसलिए कि किसी भी वक्त उनको बुलाया जा सकता था। तो जब सब गुलाम सो जाते थे, हजरत बिलाल उठते थे आधी रात को, उठ के बाहर जावे,
ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، کیونکہ وہ زمانے میں غلاموں کو نہانے کا حکم نہیں تھا، وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ باہر جا کے چوری سے پانی لے کے اور یعنی کہ وضو کرے، اور پھر آ کے اپنے بچھونے کے اوپر، اپنے بیڈ کے اوپر یعنی زمین پہ ادھر بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے خدا کا نام رٹن کیا کرتے تھے۔ ابھی تک ظاہر بھانے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی، تو ان کو خدا تعالیٰ کے ایک نام کا ورد کرنے کے لیے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اے بلال، تو رات کو اٹھ کے اللہ احد اللہ احد یہ پڑھا کرو۔ یہ قسم کی بیت الخیال کی عبادت تھی۔ آدھی رات کو اٹھ کے حضرت بلال اللہ احد ہو اللہ احد یہ بولا کرتے تھے من میں۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی لگن بڑھ گئی، محبت بڑھ گئی، جوش میں کبھی کبھی آ جاتے تھے تو زبان سے نکل جاتا تھا ہو اللہ احد۔ تو ارد گرد کے وہ جو غلام ہوتے تھے وہ اٹھ بیٹھتے تھے۔ کسی نے شکایت کی اس کے مالک کے پاس، مالک نے بلایا، اے بلال، کیا یہ سچ ہے کہ تو مسلمان ہو گیا؟ کیا اچھا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حالانکہ وہ زمانے کے اندر تقیہ کی اجازت بھی تھی، لیکن پھر بھی اس نے منہ نیچا کر لیا، ہاں بھی نہیں کہا، نہ بھی نہیں کہا۔ اس نے چابک اٹھائی اور اس کو خوب مارا۔ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا تم اسلام کو چھوڑ دو، محمد کو گالی نکالو۔ مار کھاتے رہے لیکن اس نے اسلام چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ جو آدمی تھا مالک وہ تھک گیا۔ دوسرے دن اس نے پھر پیٹنا شروع کیا، کھانا پینا بند، اور سورج کی روشنی کے نیچے اس کو باندھ دیا گیا۔ خیال کرو مومنو، عربستان کا ملک دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پانی اور کھانے کے بغیر، پھر بھی وہ مانا نہیں، کئی دنوں تک اس کو پیٹتے رہے۔ آخر پھر اس دن ایک دن اپنے دوسرے غلاموں کو بلایا، اس کے کپڑے اتار کے ننگے بدن زمین پہ سلا دیا، اور 4-5 آدمی ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے لے کے آئے اور اس کی چھاتی کے اوپر، سینے کے اوپر رکھ دیا اور چلے گئے۔ سورج کی اس تپش کے اندر اتنا بڑا وزنی پتھر چھاتی کے اوپر، سانس لینا بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں اوپر چلی گئی، زبان باہر منہ میں سے نکل کے لٹک گئی، چہرہ لٹک گیا۔ یہ لوگ سمجھے کہ یہ مر گیا۔ عین اس وقت رسول اللہ کا ایک صحابی ادھر سے نکلا، اس نے یہ ظلم دیکھا، اس یہودی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ یہ بلال مجھ کو بیچ دو۔ اس نے کہا جان چھوڑی، لاؤ اتنے پیسے۔ اس نے وہ پیسے دیے، وہ پتھر اٹھایا، پانی کے چھینٹے مارے، کچھ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی اور بلال واپس زندگی میں آ گئے۔ وہ آدمی بلال کو لے کے گھر گیا، کھلایا پلایا، اور 2-3 دن کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا تو نبی کے پاس جا کے کہا کہ یا نبی، یہ بلال میں نے فلاں یہودی سے خریدا ہے، اس کے اوپر اسلام کی خاطر جو ظلم ہوئے تھے میں نے اس کو خریدا ہے، اب میں آپ کو یہ مہمانی پیش کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم نے اس کو قبول کیا اور بلال تب سے رسول اللہ کے پاس رہا، بہت خوش ہوا۔ حضرت بلال کو خدا تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی تھی، تو نبی کریم نے اس کو مؤذن بنایا اذان دینے کے لیے، اور حضرت بلال جب ہی بہت بلند آواز سے اذان دیتے تھے، محض جب ہی شروع میں کہتے تھے اللہ اکبر، اس کی زبان میں وہ طاقت تھی، اس لفظ کے اندر وہ اثر تھا کہ لوگ تھر تھرا جاتے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو اچھے اچھے مؤذن ہیں تو پہلی ہی لفظ اللہ اکبر کے اوپر ان کا جذبہ
اور اس کے اندر وہ جو قوت ہے اللہ اکبر کے نام کے اندر، وہ دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ حضرت بلال افریقن تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشہ جس کو آج ہم ابیسینیا کہتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے اس کو یہ بخشش دی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کا دل بھی ایسا تھا کہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ نبی بہت دفعہ فرمایا کرتے تھے اگرچہ بلال کالا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ روشن ہے۔ ساری زندگی اس نے خدمت کی، اور ایسی خدمت کی کہ وہ نبی کا پرسنل اٹینڈنٹ بن گیا۔ بلال سے بہت سی روایات ہیں، بلال کی کہانی پڑھنے جیسی ہے۔ بلال کی جو سٹوری ہے اس کے اندر ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، خاص طور پہ یہ چیز کہ بلال بہت وفادار تھے، یعنی کہ فیتھفل تھے، فرمان بردار تھے، یعنی کہ اوبیڈینٹ تھے، اور رسول اکرم کو پیار کرتے تھے، اہل بیت کو پیار کرتے تھے۔ رسول اکرم گزر گئے، اس کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، 2.5 برس کے بعد حضرت ابو بکر گزر گئے اور حضرت عمر خلیفہ بنے۔ جب ہی حضرت عمر خلیفہ بنے تو بلال تو اس کے پہلے نبی جب ہی گزر گئے تو بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کسی اور جگہ۔ حضرت عمر کی خلافت کے درمیان ایک دفعہ حضرت بلال واپس آئے، 8-10 سال ہو چکے تھے اس بات کو۔ جب ہی بلال مدینے میں واپس آئے تو یہ بات اس طرح سے پھیل گئی کہ جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے، ارے سنا تم نے حضرت بلال واپس آئے، سنا تم نے حضرت بلال مدینہ میں ہیں۔ سب کو پتہ لگ گیا۔ حضرت عمر کے پاس کوئی آدمی گیا، کہنے لگے یا حضرت، حضرت بلال آئے ہیں، اچھا میرے پاس بھیجو۔ عمر کے پاس آئے، بہت خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر خلیفہ تھے، انہوں نے کہا بلال جاؤ اذان دو۔ کہتا نہیں، نبی کریم کی وفات کے بعد، میرے مالک کی وفات کے بعد میرا دل نہیں چاہتا، میری آواز نہیں نکلتی، میں نے اذان دینا بند کر دیا۔ فرمایا حضرت عمر نے میں خلیفہ ہوں؟ کہنے لگے ہاں لیکن رسول اللہ کی محبت اور چیز ہے، نہیں اذان نہیں دی۔ 2-3 دن کے بعد حضرت حسین علیہ السلام وہ ادھر تھے اور یہ ان کو ملنے بھی آئے تھے، دونوں شہزادوں کو چوما۔ حضرت حسین نے کہا ہے بلال ابھی اذان کا ٹائم ہے، تم اذان دو۔ کہتا ہے واللہ لبیک۔ حضرت اذان نے بلال نے جب یہ اذان شروع کی تو حضرت عمر کے کان کھڑے ہوئے، مسجد میں آئے، نماز پوری ہو چکی تھی، مگر جب حضرت بلال نے ممبر پہ چڑھ کے اور اذان کی، یعنی مینارے پہ، چھت پہ، اور اس کا وہ پہلا ہی جو لفظ تھا نا وہ اللہ اکبر کا، سارا مدینہ تھرا اٹھا، کانپ اٹھا۔ ایک وائبریشن تھی کہ جو ان کے دلوں کو اکھاڑ رہی تھی۔ اپنے گھر دکانیں چھوڑ کے بھاگے اور رستے میں بھی کھڑے ہو کے اس کے اس پیارے الفاظوں کو اور اس کی مدھر زبان کو، آواز کو وہ سن کے مست ہو رہے تھے۔ لوگوں کو رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا۔ کئی جو محبت کرنے والے لوگ تھے، اہل بیت کو پیار کرتے تھے، وہ رسول اللہ کو یاد کر کے رو پڑے۔ نماز پوری ہوئی، حضرت عمر نے کہا اے بلال میں خلیفہ ہوں اور میں نے تمہیں کہا کہ تم اذان دو تو تم نے مجھے منع کیا، اور اب کس کے کہنے سے تم نے یہ اذان دی؟ کہنے لگا جس کے حکم کو توڑا نہیں جا سکتا اس کے کہنے سے میں نے یہ اذان دی۔ کون ہے وہ؟ کہا کہ یہ حضرت حسین نے، یہ اہل بیت رسول ہیں کہ جن کی عبادت کے لیے، جن کی منقبت کے لیے، جن کی خدمت کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر حکم کیا ہے کہ اہل بیت سے پیار کرو، اہل بیت کو محبت کرو، اہل بیت کا حکم مانو۔ حضرت عمر چپ ہو گئے، اس کی بات نہیں مانی راجہ بادشاہ کی،
لیکن امام حسین کی بات ٹال نہیں سکے، اس لیے کہ وہ اہل بیت رسول ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اے رسول، یعنی لوگوں کو کہو میں رسول ہوں، تم کو میں نے اسلام دکھایا، تمہاری بدیاں برائیاں دور کی، تم کو میں نے نیکی کے رستے پہ لگایا، دین اسلام سکھایا، اس بات کی مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے تمہارے پاس سے۔ میں کچھ بھی مانگتا ہوں، لا اسألکم اجر رسالت، میں اپنی رسالت کا اجر تم سے نہیں مانگتا، الا سوا اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ محبت اس کے لیے کہا ہے المودۃ فی القربہ، یعنی میرے جو اقرب ہیں، جو میرے کت اینڈ کن ہیں، ان سے تم پیار کرو۔ اور یہاں یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں، لیکن نبی کریم نے اپنی حدیث کے اندر اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ تو اہل بیت کہتے ہیں فیملی کے ممبرز۔ جب یہ آیت اتری کہ رسول کے اقربا سے محبت رکھو، تو اس کے اندر حضرت کی جو بیویاں تھیں، ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں تھیں، جو کہ انہوں نے 11 شادیاں کی۔ حضرت بی بی خدیجہ کی زندگی تک کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور بی بی خدیجہ کے گزر جانے کے بعد پھر دوسری شادیاں کی۔ تو یہ جو 9 بیویاں تھیں، یہ بھی خود کو اہل بیت میں سمجھنے لگیں۔ اہل بیت میں تو نہیں تھی، البتہ اپنے رسول اکرم کی بیویاں ضرور تھیں، اور نبی کریم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امہات المومنین کہا ہے، یعنی مومنوں کی مائیں کہا ہے۔ مومنوں کی مائیں ضرور ہیں، ہماری ماں ہے جو بھی بیوی ہے رسول اللہ کی۔ اسی طرح سے جتنے امام کی گھر والیاں ہیں وہ بھی ہماری مائیں ہیں، ہمارے پیروں کی گھر والیاں ہیں وہ بھی ہماری مائیں ہیں، لیکن وہ اہل بیت میں نہیں ہیں۔ ایک دن حضرت بی بی عائشہ، جو نبی کریم کی سب سے چھوٹی بیوی تھی، اور یہ ایک ہی کنواری لڑکی تھی جس کے ساتھ نبی کریم نے شادی کی، وگرنہ نبی کی شادی میں کس کے ساتھ کی؟ کوئی 1 دفعہ، کوئی 2 دفعہ ودوا ہو چکی تھی، کوئی جس کو طلاق مل چکی تھی، جیسے حضرت بی بی زینب کو طلاق ملی تھی اور نبی سے شادی کی، اور باقی یہ سب جتنی بھی تھیں، حضرت حفصہ تھیں، حضرت بی بی خدیجہ تھیں، حضرت ام سلمہ تھی، حضرت دوسری کلثوم وغیرہ تھی، جتنی بھی، تو ان سب کے ساتھ نبی کریم نے نکاح کیے تھے، اور نبی نے اتنی شادیاں کی، اس میں کوئی دنیا داری نہیں تھی۔ غیر قوم کے لوگ ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں اور ہم کو یعنی تیکھی نظر سے دیکھ کے کہتے ہیں یور پروفٹ ہیڈ سو مینی وائفز۔ ہاں، مجھ کو کسی ایک دفعہ ایک پادری نے کہا تھا کہ یور پروفٹ ہیڈ سو مینی وائفز۔ میں نے اس کے کہا یس بٹ لیس دین ڈیوڈ اینڈ سلیمان۔ منہ اس کا کڑوا ہو گیا، کیونکہ وہ ڈیوڈ اور سلیمان کو مانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، انہوں نے 99 میرجز کی، حضرت سلیمان کی 100 میں بیویاں تھیں۔ چپ ہو گیا۔ ہم کو اپنی ہسٹری سے واقفیت ہونی چاہیے۔ 9 تو کچھ بھی نہیں، 10 تو کچھ بھی نہیں، 100 تو نہیں تھی۔ تو ہمارے نبی نے جو یہ شادیاں کی تھیں، اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ 200-300 برس سے قبیلوں کی لڑائی چالو تھی۔ باپ لڑتے لڑتے مر گیا، بدلہ نہ لے سکا تو ڈیتھ بیڈ کے اوپر لڑکے کو کہتا ہے دیکھو یہ فلاں قبیلے کی ہماری دشمنی ہے، میں بدلہ نہیں لے سکا، تو ریونج لینا۔ اس طرح ونش پرمپرا، جنریشن آفٹر جنریشن، یہ عربوں کے اندر ٹرائبل وار چلتی تھی، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اب جب اسلام پیدا ہوا تو یہ لوگ اتنے ضدی تھے کہ کوئی حساب سے نمتا دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نبی نے ایک ڈپلومیسی کی، تمام بڑے بڑے جو قبیلے تھے ان قبیلوں میں سے ودواؤں کے ساتھ، چھوڑی ہوئیوں کے ساتھ، کہ جن کی عمریں نبی کریم سے بڑی تھی، نبی کی 53 برس کی عمر تھی، ام سلمہ کی 70 برس کی عمر تھی، ابھی 53 برس کا مرد 70 برس کی عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہے، تو اس میں کوئی دنیا داری تھی؟
उसके अंदर एक ही हिकमत थी कि नबी तमाम कबीलों के कॉमन जमाई बन जावे, सन इन लॉ बन जावे। और यही हुआ कि हर कबीले की नजर के अंदर मोहम्मद उनका दामाद था। तो तमाम कबीलों ने जब मोहम्मद को एक अकेले को अपना दामाद मान लिया तो ये एक दूसरे के रिश्तेदार हो गए मोहम्मद की मारिफत से। ये हिकमत थी उसके अंदर। तो एक दिन हजरत खाली एक बीबी आयशा थी कि जो कुंवारी लड़की थी, हजरत अबू बकर की लड़की, बीबी आयशा बैठी थी। नबी को कहते हैं, या नबी हम भी तो अहले बैत में हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं। हजरत बीबी आयशा ने रसूलुल्लाह को बहुत सताया है और नबी उससे खुश नहीं थे। एक दिन बहुत गुस्से से घर के बाहर निकले बीबी आयशा के हुजरे में से और जोर जोर से बोल रहे थे, इस घर में से फितने निकलेंगे। यानी बीबी आयशा के घर की तरफ ऐसा हाथ करके कहने लगे, लेकिन हमारी माँ है, हम उसकी इज्जत करते हैं। नबी फरमाया नहीं, तुम अहले बैत में नहीं हो। तो कहती, या नबी कौन अहले बैत में है? हुजूर चुप रहे। 2-1 मिनट के बाद दौड़ते हुए हजरत हसन हजरत हुसैन एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए और चीखें मारते हुए हंसते हुए भागे चले आते थे। नबी ने देखा 2 बच्चे आ रहे हैं, आप बहुत प्यार करते थे इन दोनों को। ऐसा हाथ खोले, नबी बैठे हुए थे, हुजूर ने ऐसा हाथ खोले, दोनों भाग के नाना की गोद में घुस गए। एक को राइट साइड में, दूसरे को लेफ्ट साइड में बिठाया। थोड़ी ठंडी का टाइम था, हुजूर ने एक कंबल ओढ़ा हुआ था, तो कंबल ऐसा लेके दोनों बच्चों को अंदर ले लिया, कंबल बंद किया। थोड़ी देर तो इनके पीछे इनकी माँ चली आई, बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम चली आई। उसने भी सलाम किया। नबी करीम ने उसको अपने सामने पांव के पास बिठाया। थोड़ी देर हुई तो मौला अली चले आए, तो बीबी फातिमा को फिर कंबल के अंदर लिया, मौलाना अली अलैहिस्सलाम को भी कंबल में लिया और ये सारा कंबल पांचों को लपेटा हुआ। हुजूर कहते हैं, आयशा ये अहले बैत है, ये अहले बैत है, यही पंजतन पाक है। पंजतन पाक खुदा ताला के नूर में से निकले हैं। पंजतन पाक की स्टोरी इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पंजतन पाक क्या है। हम लोग इस्माइली जो हैं, हम ऐसे हैं कि हमारे खीसे के अंदर बहुत कीमती जवाहरात का एक हार है कि जिसकी कीमत दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन वो हार किसी ने हमारे खीसे में डाल दिया है। हमको मालूम नहीं है कि हमारे खीसे में हार है। यानी कि हार क्या है? शापीर है, हमारा दीन है जो हमें हमारे बाप दादा से मिल गया है, लेकिन हमें इसकी कदर और कीमत नहीं है कि इस्माइली मजहब क्या है। आप लोगों में से मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे जो मेरी उम्र से छोटे हो, आपको कभी ऐसा हुआ है कि हम कभी आधा घंटा रोज अपने मजहब की हिस्ट्री या फिलोसफी पढ़े? दुनियादारी में हम पड़े हुए हैं, फिल्में देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मौज शौक करते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। मैं या मेरा इमाम ये नहीं कहता कि आप फिल्म न देखो, हमारा इमाम ये नहीं कहता कि तुम लेजिटिमेट मौज शौक न करो। मेरे लफ्ज लेजिटिमेट के ऊपर भार देना, यानी मौज शौक कि जिस मौज शौक में गुनाह नहीं है, हजरत इमाम फरमाया वो लेजिटिमेट मौज शौक करो, निर्दोष रमत गमत हमारा मजहब में जायज छे। निर्दोष रमत गमत ऐसा प्लेजर कि जिस प्लेजर में गुनाह नहीं है, जिसमें शराब नहीं है, जिसमें सिगरेट नहीं है, ड्रग्स नहीं है। हमारा इमाम ये नहीं कहता कि तुम लेजिटिमेट मौज शौक न करो। मेरे लफ्ज लेजिटिमेट के ऊपर भार देना, यानी मौज शौक कि जिस मौज शौक में गुनाह नहीं है, हजरत इमाम फरमाया वो लेजिटिमेट मौज शौक करो, निर्दोष रमत गमत हमारा मजहब में जायज छे।
निर्दोष रमत गमत, ऐसा प्लेजर कि जिस प्लेजर में गुनाह नहीं है, जिसमें शराब नहीं है, जिसमें सिगरेट नहीं है, ड्रग्स नहीं है, जिसके अंदर ऐसी खराब बातें, ऐसी खराब सोबत, जो मैं आपको रिपीट नहीं करता इधर, आप सब जानते हो मेरा क्या मतलब है, जिसमें प्रोमिस्किटी नहीं है, वो चीजें हमारे मजहब में जायज है। खाओ पियो, खुशियां करो, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन कपड़े पहनो, खाओ पियो, मर्सिडीज में घूमो और 5 लाख के मकान में रहो। उसका यह मतलब नहीं कि आप मगरूर हो जाओ और कहो कि मैं बहुत बड़ा हूं। यह हमारे मजहब में नहीं है। हमारे मजहब के अंदर राजे महाराजे हैं, वो भी मौला के पांव के पास बैठते हैं। हमारे मजहब के अंदर इमाम के सिवा और कोई भी बड़ा नहीं है। हम सब उसके गुलाम हैं, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से, राजी खुशी से हजरत इमाम की बैत की है, एलिजियंस दी है हमने कि या मौला तू मेरा इमाम है, मैं तेरा गुलाम, तेरा बंदा हूं। और इस एलिजियंस का मतलब यह है अनकंडीशनल ओबीडियंस। इस्माइली मजहब तरीकत है, जो सूफी तरीका है। सूफी तरीके के अंदर जो मुर्शिद होता है, वो सारी जिंदगी में उससे ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं होती। माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, माल दौलत, यहां तक कि इंसान का खुद का तन भी मुर्शिद के नाम पर कुर्बान है। मजहब अगर समझ में आ गया तो इस्माइली मजहब की जो लज्जत है वो ऐसी है कि इंसान उसके सिवा और किसी चीज को समझता ही नहीं। हमको दुनिया छोड़ देने का हुक्म नहीं। दुनिया में रहो, व्यापार करो, धंधा करो, मालदार बनो, लेकिन मालदार बनने की अपनी जिंदगी के अंदर एक ही मकसद और एम मत बना लो कि मेरी जिंदगी का एक ही उसूल है कि माल पैदा करो। ये नहीं होना चाहिए। खाओ, कमाओ, खैरात करो, लोगों की मदद करो, इमाम के घर की खिदमत करो। खिदमत को अरबी जबान के अंदर इबादत कहते हैं। इबादत का मतलब ही खिदमत, सेवा है, यानी इमाम को राजी किया जाए। गुलाम का एक ही काम होता है कि वो अपने मालिक को राजी करता है। हजरत इमाम हमारा मालिक है, हमने बैत की है। ये इस्माइली मजहब शरीयत नहीं है जो हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों के पास है। हजरत इमाम के एक फरमान में है, हमारे दूसरे मुसलमान नमाज पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि अभी हमने अपने मजहब का सब ड्यूटी पूरी कर दी। हमारे मजहब में ये चीज नहीं है। हमारे मजहब के अंदर तो सारी जिंदगी का मकसद ही हजरत इमाम की इबादत है। मजहब यह है, मजहब हमारा खिदमत, सेवा। कच्छ का एक मुखी, बहुत बड़ी उम्र हो गई, इतनी बड़ी पगड़ी, छोटा सा मुंह, बुजुर्ग 80 बरस का आदमी, बॉम्बे आया, इमाम की खिदमत में मेहमानी रखी। मौला तो जानता था उसके दिल को, आबिद आदमी था, बहुत आशिक था। साहब ने उसको पूछा, ए मुखी कैसे हो? कहते जिबू। साहब उर्दू हिंदी में बोले, वो कच्छी में बोलता था। खुदावन तो जी मेहरबानी है। सब बहुत सी दुआएं देते रहे। हाथ बांध के कहते हैं, खुदावन मुके हकड़ी चीज पूछनी है, पूछो। कहते जीबो, नहीं, कच्छी के अंदर जीबो जो बुजुर्ग होते हैं, राजा बादशाह होते हैं, उनको जीबू कहते हैं। जीबो का मतलब जियो। कहते जीबो तू जो राजी थी है तो कुरोडिए। मौला के कहते हैं, मुखी मैं अगर किसी पे राजी हूं तो मैं उसको अपनी खिदमत दूं। आमीन। फिर हाथ बांधे, खुदावंद तू जिजो राजी थी है तो कुरो दिए। साहब फिर कहते हैं, मैं बहुत राजी हूं तो उसको बहुत खिदमत दूं। आमीन। मौला तू बहुत राजी थी है तो कुरो दिए। सब फरमाया, देखो मुखी हम जब बहुत राजी होवे तो उसको बहुत खिदमत देवे। 3 वक्त एक ही चीज कही। एक वक्त
ऑर्डिनरीली राजी होवे तो भी खिदमत देवे, थोड़ा ज्यादा राजी होवे तो भी खिदमत देवे, जब भी बहुत राजी होवे तो भी खिदमत देवे। खिदमत ही तो इबादत है। खिदमत के हजारों स्वरूप हैं। आप तस्बीह निकालो, ये भी खिदमत है, यानी इबादत है। आप जमात खाने के अंदर आके सफाई करो, ये समझ के कि मेरे मौला का घर है, इसकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, ये भी इबादत है। आपने नादी के अंदर कुछ हेल्प की, ये भी इबादत है। आपने दुआ पढ़ाई मुखी के कहने से, ये भी इबादत है। आपने और कोई ड्यूटी काम किया, ये भी इबादत है। आपने किसी इस्माइली की मदद की, ये भी इबादत है। आपने किसी बूढ़े का हाथ पकड़ के उसको रास्ते पर लगा दिया, ये भी इबादत है। इबादत तो हजारों तरीके से है। और हमारा मजहब तो ऐसा है मोमिनो, हम तो मौलाना हजर इमाम की खिदमत करने में फख्र समझते हैं। यही नहीं बल्कि खीसे के पैसे भी खर्चते हैं। और हमारे यहां ऐसे लोग भी हैं कि जो हजारों डॉलर खर्च करते हैं, कभी बोलते भी नहीं कि ये मैंने किया है। और हकीकत में खिदमत उसी का नाम है कि जो छुपा के की जाए। खिदमत करके और फिर बड़ाई करना, वो तो खिदमत को मिटा देने की बात है। खिदमत करके यह समझना कि मैंने इतनी खिदमत की है, ये तो मिटा देने की बात है। खिदमत तो हम इमाम के लिए करते हैं। हम उस मालिक को प्यार करते हैं। हम लोग अपने हजर इमाम को प्यार करते हैं। सिर्फ मानते ही नहीं, प्यार करते हैं। और वो भी हमको सामने इतना ही प्यार करता है। इमाम ज़मान जो है, उसकी शनाख्त हमारे दिल में होनी चाहिए। हर इस्माइली को ये जानना चाहिए कि मेरा मौला कौन है। अरे उसको चाहने वाले कितने हैं। बोलते भी नहीं कि हमने इमाम की कुछ खिदमत की, मगर याद रखो इमाम सबको जानता है, सबको जानता है। ऐसा एक भी शख्स नहीं कि जिसको इमाम पहचानता नहीं, क्योंकि वो अल्लाह का नूर है, उसको हर चीज का इल्म है। हमारे दुआ के अंदर हम रोज जो पढ़ते हैं, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हर चीज का इल्म हमारे मौला को है। मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं जो बहुत जरूरी है इस टॉपिक के अंदर। 1945 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बॉम्बे आए। 4.5 महीने ठहरे, हिंदुस्तान का सफर किया। हर रोज 40 मेहमानियां होती थी और एक एक मेहमानी में मौला खुद जाके बैठते थे। कच्छ का एक आदमी था, मेरा अच्छा दोस्त था। मामूली शख्स था, यानी बहुत मालदार नहीं था। हाशम भीम जी उसका नाम। मेहमानी रखी। मुखी ने कहा खुदावंद हाशम भाई है, कच्छ मांडवी का रहने वाला, मेहमानी रखी है। कहते हाशम तुमने काय को मेहमानी रखी? हम तो हर 10 दिन तुम्हारी मेहमानी खाते हैं। कहते मौला डायमंड जुबली का टाइम है, मुझे ऐसा हुआ मैं आप खुदावंद की खिदमत में मेहमानी रखूं। हाशम हर 10 दिन तुम्हारी हम मेहमानी खाते हैं और 20 बरस से खाते हैं। बहुत वासिस दी। मैं मौला के साथ साथ मेहमानियों में जाया करता था। मेरे दिल में ख्याल हुआ, क्योंकि मैं हाशम भाई को जानता था, बहुत से ख्याल आता है। 20 बरस से हाशम भाई दर 10 दिन मौला को मेहमानी करता है। वो जमाने में मेहमानी के 136 रुपीस थे। और मोमिनो ख्याल करो कि 50 बरस पहले 136 रुपीस मेहमानी के आज कितने रुपए होवे? लगभग मान लो कि आज 5 से 7 हजार रुपए जितने बराबर है। मेरे दिल में कंप्यूटर चलने लगा। मौला के साथ जा रहा हूं, लेकिन मैं ये कैलकुलेशन करता था कि मौला 20 बरस तक इस आदमी की महीने में 3 और बरस के अंदर 36 मेहमानियां, और 20 बरस के अंदर हिसाब करो तो 7,200 मेहमानियां, ऐसा नहीं 700 कुछ भी ऐसा है। तो मैं अपने दिल में ख्याल करता था कि हर महीने
ये हाशिम भाई 400 रुपए मेहमानी में खर्च करता है, इतनी तो इसकी आमदनी नहीं है। चलो इमाम सब मेहमानियां पूरी करके चले गए। मैं हाशिम भाई के पास वापस आया, बहुत मुबारक दी, आशिक आदमी, मौला की बात करे, मुंह आंखों में से पानी निकले। मैंने कहा हाशिम भाई मुझे एक बात पूछनी है, ये मौला ने कहा कि तुम 10 महीने 10 दिन मेहमानी करते हो तो 20 बरस से करते हो, ये भेद क्या है? मुझे कहता है मिशनरी साहब 20 बरस पहले मेरा बाप गुजर गया, भूल गया था इस बात को, लेकिन आज इमाम ने याद कराया। जब मेरा बाप गुजर गया तो हमने 10वां किया, फिर 20वां किया, 30वें की मजलिस की, 40वें की मजलिस की। आमतौर पर लोग 40वें की मजलिस करके बंद कर देते हैं, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, हम तो 10वां, 30वां, 20वां, 30वां, 40वां, 50वां, 60वां एक आदत पड़ गई कि हर 10 रोज थाल बना के घर में रांध के स्पेशल जिस तरह से होता है इस तरह से दूध फ्रूट जो कुछ भी हम ले जावें जमात खाने में और इमाम की मेहमानी करें। वो आदत ऐसी पड़ गई कि 20 बरस से ये आदत चली आती है। 20 बरस तक इमाम को हमने 10-10 दिन मेहमानी खिलाई, आज उसकी रसीद मिली। मौला कहता है कि 20 बरस से मैं दर 10 दिन तुम्हारी मेहमानी खाता हूं। ये तो यूरोप में बैठा हुआ था, इन्होंने तो कोई उसको लिखा नहीं कि तुमको हमने ये मेहमानी देते हैं हर 10 दिन। और ये तो मामूली शख्स था, इसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं गई, वो जमाने में ऐसी रिपोर्टें जाती भी नहीं थी। लेकिन इमाम जानता है यूरोप में बैठे हुए भी वो कच्छ मांडवी के जमात खाने के अंदर हाशिम भीम जी के घर की मेहमानी खाते थे। जो कुछ भी आप देते हो उसे मालूम है, जो कुछ भी सोचते हो उसे मालूम है, जो कुछ भी करते हो उसे मालूम है। दरवाजा बंद करके अगर कुछ गुनाह करते हैं तो भी वो जानता है, और दरवाजा बंद करके हम इबादत करते हैं तो भी वो जानता है। उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं। लेकिन हमारे सारे मजहब का जो एसेंस है वो इबादत में है, और इबादत का मतलब खिदमत, सेवा, हजरत इमाम को राजी करने के लिए हमारे अमल आमाल ये सारी चीजें सेवा में आती हैं। और आप तो लगभग इमाम के घर की जो सेवा करते हो किसी न किसी तरीके से, एक इधर कोई कचरा गिर गया, किसी बच्चे ने फेंक दिया है तो उसको उठा लेना इस ख्याल से कि मौला के घर में कोई गार्बेज नहीं चाहिए, ये भी खिदमत है। खिदमत इबादत का दर्जा है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि तुम्हारी मॉर्निंग की बैतुल ख्याल की इबादत में कोई खामी रह जाती है तो जो तुम जमात की जो सेवा करते हो ना, तो ये सेवा उस खड्डे को पूरा करती है। इतनी इबादत के जितना दर्जा है, खिदमत का, सेवा का उतना ही दर्जा है। लेकिन सेवा करते करते इबादत न करनी तो ऐसा नहीं समझना कि वो पूरा हो जाएगा। इबादत भी करो, सेवा भी करो, वो सेवा भी है, इबादत भी सेवा है। लेकिन एक वो सेवा है कि जो हम रूहानी इबादत बैतुल ख्याल की करते हैं, और एक ये सेवा है कि जो जाहिर के अंदर हम मौलाना हज़रत इमाम के लिए, जमात के लिए जो कुछ भी करते हैं, लोगों के लिए भली दुआएं मांगना भी सेवा है। आज ये जो मजलिस है, ये जो मंडली है 5-12 साल की या दूसरी हमारी मंडलियां, इसके अंदर इमाम के फरमान क्या है कि पुराने जमाने के अंदर ऐसे लोग थे, मौला के पास आके कहा करते थे कि या मौला मुझे कोई खिदमत दे, कोई सेवा दे। नबी के पास भी लोग जाते थे। मौला फरमाया कि उस जमाने के अंदर मेरे पास लश्कर था, आज नहीं। हसन अली शाह माँ बाप पहली दफा जब आए हिंदुस्तान में, तभी हिंदुस्तान के मुस्लिम इस्माइलियों ने मौला को जाके अर्ज की। मौला फरमाया मेरे पास नौकर चाकर बहुत है। तो वो कहते हैं खुदावन आपके एक नौकर की पगार मैं दे दूं और उसकी सेवा का बदला मुझे मिले। माँ बाप फरमाया अच्छा। तो मौला के एक नौकर की वो जमाने के अंदर 8 रुपए महीना तनख्वाह होती थी, बरस के 100 रुपए हुए। तो 100 रुपए दे के हम उस नौकर की हुई सेवा का हम फल ले लेते थे। इसमें से किसी ने कहा मैं 5 बरस की सेवा देता हूं, तो 5 साल हुए। किसी ने 7 बरस की दी तो 7 बरस होता है, बलाएं आफतें दूर होती हैं। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे,
حقیقتی سمجھ دے، نیک مرادیں پوری کرے، آفت بلائیں ہمیشہ دور رکھے، کلجو کی ہواؤں سے بچاوے، دسوندی سکریتی بناوے، مولا فرمان بردار مومن بناوے، مولا اپنی محبت زیادہ کرے، مولانا حضرت امام آپ کو، آپ کی اہل اولاد کو دین دنیا کی نعمتیں دیوے، برکتیں دیوے، خوشیاں دیوے، آپ کو ہر حالت کے اندر، ہر حالت کے اندر، ہر حالت کے اندر سکھی آباد اور اپنے گھر کی شناخت میں رکھے۔